वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। एक शब्द है गमन, उहदा भाव है चले जाना। और इहदे अगे जदों ऐड़ा लग जाता है ये शब्द हो जाता है जिदे तक चल के नहीं जाया जा सकता। गमन का भाव है चले जाना, पहुँच जाना। अगम जिहड़ा शब्द है गुरबाणी दे विच इहनूं अगम भी लिखिया गया है, इत्थे अगम टिप्पी तो बिना लिखिया गया है। इस करके इहदा अर्थ है जिथे तक बंदे दी सोच दी पहुँच नहीं है, जिथे तक बंदे दी अपनी पहुँच नहीं है। फिर अगला शब्द है अगोचर। इंद्रियां दी पकड़ तो जेड़ा बाहर है, जिन्ना अखां उहनूं वेख सकदियां ने उहदे तो वध वो अखां तो बाहर ही रह जाता है। जिन्ना क कन उहनूं सुन सकदे ने ਉਹਦੇ ਤੋਂ किते ज़्यादा ਉਹ सुनन तो बाहर ही पिया होया है। जिन्ना को जुबान ਉਹਨੂੰ बोल सकती है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ किते ਉਹ बोलण वाला अजे पिया होया है। इस करके ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ दो शब्द इकट्ठे गुरु ग्रंथ साहिब ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ आ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, अगम ਤੇ अगोचर। भाव ਜਿਹਦੇ तक बंदे ਦੀ पहुँच नहीं तो जिहड़ा इंद्रियां दा विशा नहीं है, इंद्रियां तो उत्ते दी गल है। भाव कि इंद्रियां दी पकड़ दे विच आउण वाला नहीं है, भावें कि उन्होंने महसूस इंद्रियां दे द्वारा ही किया जा सकता है। सतगुरु कह रहे ने कि ऐ अकाल पुरख वाहिगुरू तू अपहुँच है। भाव बंदे दी सोचण शक्ति तो तू किते ज़्यादा बेअंत है। जो मैं तेरे बारे सोचदा हाँ ना, तू ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਅਪਹੁੰਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰੀ ਆਖਿਆ है जो साढ़े सामने आ गई, सानू लगभग पता भी है। पर गुरु साहब ने ये जिहड़ी गल है ये किस पासे तो कीती है। ये दिमागी कसरत नहीं है बस कि जिस तरह सानू आम गल्लां पता लग जांदियां ने ते उस तरह ये गल पता लग गई जी रब बेअंत है, रब अपहुँच है, रब का पारावार नहीं पाया जा सकता, रब के दिल दे विच की चलदा पिया है कोई नहीं जान सकता। ये गल्लां कितनी बार असीं सुणियां होणगियां, खास करके जदों असीं धार्मिक जिंदगी जींदे हाँ तो असीं अक्सर इस गल नूं कहंदे हां जी रब बड़ा बेअंत है, वो जो करदा है वो ठीक करदा है, उन्हें कदी गलती नहीं कीती। इहो जिहे असीं वेखो किन्ने लफ्ज़ सुणदे हाँ, किन्नियां गल्लां सुणदे हाँ। पर यह साडे लिए की हो जाता है, सिर्फ एक दिमाग के उत्ते एक आई गल दे वांगू सिर्फ गल हो जाती है। जिद्दां असीं बाकी गल्लां सुणदे हैं उदां असीं रब दे बारे भी ये गल सुण लैंदे हैं, तो जिद्दां बाकी गल्लां सुन के असीं अणसुणियां कर देंदे हाँ उदां ये भी गल साडे विच आके ते बस आई कन दे विच ते वो निकल गई। बस जिद्दां असीं गल करदे भी एक कन तो सुण लैणी दूसरे कन तो कढ देनी इस गल नूं। ये गल गुरु साहब इस गल नूं सिर्फ एवें एक साडी मैमरी वधाउण दे लई नहीं दसदे पए भी रब दा अंत नहीं पाया जा सकता। महाराज उस गल नूं विस्माद दे रूप दे विच कह रहे हैं। ये पंक्ति नूं जदों सतगुरु कह रहे ना कि भाई जे आनंद लैना है ना तो फिर इस गल नूं समझ भी तू कह भी रब तेरे कर्मां दा अंत नहीं पाया जा सकता, तेरियां गुणां दा अंत नहीं पाया जा सकता। तो हुण मैं तुसीं असीं सारे बैठ के ये गल लगातार कही जाइए, सारी जिंदगी आखी जाइए
ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਾਓ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਇਹਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਅਕਸਰ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗਲਤ ਪਾਠ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤਜਰਬਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੱਡੇ ਆਈ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਜਾਏ, ਬਸ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ, ਗੱਲ ਇਹ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਝੋਂ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਜੇ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਦੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਖਤ, ਉਹਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਉਭੇ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਨਾ ਫਲ ਤੇ ਨਾ ਛਾਂ, ਬਸ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਸਹੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਲਿਵ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਰਥ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣੇ ਨੇ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਮਾਦ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇਗੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਮ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਤੇਰੀ, ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਮ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਤੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਹੋਂ ਚੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣਦੀ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਹਸਤੋ ਜਾਏ ਸੋ ਰੋਵਤ ਆਵੇ, ਰੋਵਤ ਜਾਏ ਸੋ ਹੱਸੈ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨਾ ਹੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਰੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਮ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡਾ ਹਾਸਾ ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਰੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਦਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਆਈ, ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਹਾਸਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੱਸਤੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਰੋਵਤ ਆਵੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਜਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹਾਸਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਰੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਕ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਕ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਕੌਣ ਖੇਡ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਗੇਰ? ਹੱਸਤੋ ਜਾਏ ਸੋ ਰੋਵਤ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਲਓ ਰੋਵਤ ਜਾਏ ਸੋ ਹੱਸੈ। ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਉਪਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੀੜ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਰੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰੇ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਰੋਣਾ ਸਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੱਸਤੋ ਜਾਏ ਸੋ ਰੋਵਤ ਆਵੇ, ਰੋਵਤ ਜਾਏ ਸੋ ਹੱਸੈ, ਬਸਤੋ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੋ ਉਜੜ, ਉਜੜ ਹੋਏ ਸੋ ਬੱਸੈ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਜਾੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਗਦਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਸਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪਿੰਡ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਿਰਫ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ ਔਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸਤੋ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀ ਹੈ ਹੋਏ ਸੋ ਉਜੜ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਉਜਾੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਉਜਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਸਤੋ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੋ ਉਜੜ, ਉਜੜ ਹੋਏ ਸੋ ਬੱਸੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਆਂ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੂਗੋਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਹਾੜ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਥਲ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪਾਣੀ ਵਗਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਰੇਤਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਥਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਥਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਥਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖੂਹ ਹੈ ਮਤਲਬ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ, ਖੱਡ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਹਾੜ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਆਂ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜ੍ਹਾਵੇ, ਚੜ੍ਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਕੌਣ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ? ਕਈ ਜਣੇ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਕਿ ਉਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ।
ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਚੰਗਿਆਂ ਭਲਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਡੀਥਰੋਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਲਹਿਨ ਬੈਠੀਆਂ, ਲੱਖ ਲਹਿਨ ਖੜੀਆਂ, ਗਰੀ ਸ਼ੁਹਾਰੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਮਾਣ ਨਸੀਜੜੀਆਂ, 3 ਗਲ ਸਿਲਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਟੁੱਟਣ ਮੋਤ ਸਰੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਲੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਗਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਗਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। 1 ਲੱਖ ਲਹਿਨ ਬੈਠੀਆਂ, ਲੱਖ ਲਹਿਨ ਖੜੀਆਂ, ਔਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਲੱਖ ਲਹਿਨ ਖੜੀਆਂ, ਗਰੀ ਸ਼ੁਹਾਰੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਮਾਣ ਨਸੇਜੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਹਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਹਿਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਗਲ ਸਿਲਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਟੁੱਟਣ ਮੋਤ ਸਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਰੱਸੇ ਗਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਹਾਂ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈਆ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚਾਹੇ, ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ। ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ, ਚੜ੍ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ, ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਿਆਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਟੈਗੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਾਹ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਰੋਜ਼ ਘਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਘਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਏਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ 1206 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 1526 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਅਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32 ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਆਏ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 17 ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਖੀ 17 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਦ ਲਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਿਠਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਅਜੇ। ਆਪ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਉਹ ਰੋਟੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਔਡਰ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਇੱਦਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਏਡੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ, ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਰਬੋ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਮੁਗਧਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਆ ਛੱਜੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਖਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਬਣਾਇਆ ਹਨ। ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਰਬੋ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਮੁਗਧਾਰੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚੁੱਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹਿੱਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮਨਸਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ 20-25 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲਾਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਾਫੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ? ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਈਏ। ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਰਬੋ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਮੁਗਧਾਰੀ, ਨਾਰੀ ਤੇ ਜੋ ਪੁਰਖ ਕਰਾਵੇ ਪੁਰਖਨ ਤੇ ਜੋ ਨਾਰੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਔਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਹ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਨਾਰੀ ਤੇ ਜੋ ਪੁਰਖ ਕਰਾਵੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਨਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਨਾਰੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਔਰਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਿਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਨਾਰੀ ਤੇ ਜੋ ਪੁਰਖ ਕਰਾਵੇ ਪੁਰਖਨ ਤੇ ਜੋ ਨਾਰੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਿਸ ਮੂਰਤ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਰੱਬ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿਮਾਗੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿਮਾਗੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਭਰ ਭਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ, ਦਾਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੌਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਆਪ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਬੀਜਿਆ ਅਤੇ ਆਹ ਬੀਜਿਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜੇ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਗਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ?
ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ 1000 ਮਾਲੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਗਣਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਗਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉੱਗ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਲੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮਾਲੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਰਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਤਿਲ ਬੋਏ ਧੂਰ ਮਿਲ ਬੂਟ ਬੱਧ ਹੈ, ਏਕ ਸੇ ਅਨੇਕ ਹੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ। ਕਊ ਲੈ ਚਬਾਵੇ ਕਊ ਖਾਲ ਕਾਢੇ ਰੇਵਰੀ ਕੇ, ਕਊ ਕਰੇ ਤਿਲਵਾ ਮਿਲਾਏ ਗੁਰਬਾਰ ਮੈਂ। ਕਊ ਉਖੜੀ ਡਾਰ ਕੂਟ ਤਿਲ ਕੁੱਟ ਕਰੇ, ਕਊ ਕੋਲੂ ਪੀਰ ਦੀਪ ਦੀਪਤ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ। ਜਾਕੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਕੋ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਹਿਤ ਆਵੇ, ਅਵਗਤ ਕਤ ਕਤ ਆਵਤ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ। ਤਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਦੀ ਰੂੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਖੰਡ ਦੀ ਰੂੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਸਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲਈ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸੇ ਤਿਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਦ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਨੌਲੇਜ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਅੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਨਸਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੋਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ। ਔਰ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿਖਾਤਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਅੰਤਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਵਿਸਮਾਦ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਤੋਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੇਰਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੂਤ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੈ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੀ ਜੰਤ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਬਸ ਤੇਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਡ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਮਾਲਕ ਖਿਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਖੇਡ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡ। ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣੇ, ਕੀ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਖੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੈਂ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਵੇਖੈਂ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੇਅਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈਏ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ, ਅੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਤੋ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੇਰਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣ ਏ। ਆਖਹਿ ਤਾਂ ਵੇਖਹਿ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੈ, ਇਹ 3 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਹਾਹਾ ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣ ਏ, ਇਹ 4 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਜੇ 3 ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵਖਾਣੇ, ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਠ ਦਾ ਲੈ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇਵ ਹੈ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਵੇ। 3 ਅੱਖਰ ਨੇ ਅਤੇ 3 ਹੀ ਬੋਲਣੇ ਨੇ, 4 ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 4 ਹੀ ਬੋਲਣੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸੰਤ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।